إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و سامعات، آج کی اس ملاقات کے اندر ہم اپنے معاشرے کی ایک پریشانی اس کو لے کر کے بڑھیں گے اور اس پریشانی سے تقریباً ہر دوسرا گھر دوچار ہے، اور وہ ہے کہ بنائے ہوئے گھر جن کو بنانے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں وہ چند لمحوں کے اندر ٹوٹ کیوں جاتے ہیں. اس کے لیے تمہید کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز 6 نکات کو حالات حاضرہ کو دیکھنے، جاننے اور پرکھنے کے لیے، اور اس میں جس چیز کو میں زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حوا کی بیٹی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر بننے کے بعد ٹوٹ کیوں جاتا ہے، اور اس کا شوہر اس سے بے رخی کیوں برتنے لگتا ہے. وہی لوگ جو اسے خوشی خوشی لے کر کے آئے تھے، ان لوگوں کے رویے اگر بدل جائیں تو پیغمبر کی بیٹی کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد بے رخی کے ہمارے ہاں رائج 2 معروف طریقے، اور تیسرے نمبر پر بے رخی کے 30 اسباب کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد 10 پرہیز، اور انشاءاللہ العزیز 30 کے قریب اس کے علاج. مالک کی توفیق کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. تمہید میں سب سے پہلی بات میری ماں بہن بیٹی کو یاد رکھنی چاہیے، مرد حضرات کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے 2 روپ دیے ہیں. ایک اس کا روپ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے اصلی روپ میں رہے تو یہ دنیا کو بھی جنت بنا ڈالتی ہے، اس دنیا کے ہر گھر کو جنت نما بنا سکتی ہے. اور اگر یہ اپنی حدود اور قیود سے باہر نکل جائے تو جنت نما بنا ہوا گھر بھی جہنم کا نظارہ پیش کرنے لگتا ہے. اس کے 4 بڑے روپ. سب سے پہلے یہ بیٹی کے روپ میں آتی ہے. یہ چاہے تو اپنے ماں باپ کے وقار کو اتنا بلند کر دے کہ دنیا اشش کر اٹھے، اور بیٹی ہوتے ہوئے اگر یہ چاہے تو گھر کی دہلیز سے باہر ایک قدم رکھ کر کے ساری زندگی کے لیے ماں اور باپ کو رسوا کر دے، تو یہ بھی اس کی مرضی ہے. بیٹی کے بعد عورت کا دوسرا روپ بہن کا ہوتا ہے. بہن کو اگر دیکھیں، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر اپنی یہ حدود اور قیود میں اور شریعت کے دائرہ کار میں رہے اور اپنے وقار میں رہے تو بھائی کا سر اتنا اونچا کر دیتی ہے کہ اس بھائی کو اس دنیا کے اندر کوئی پریشانی نہیں رہتی. لیکن اگر معاملہ برعکس ہو تو یہ بھائی کی عزت کو تار تار کر کے اس دنیا کے سامنے رکھ سکتی ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. تیسرا روپ عورت کا
जिसे बीवी कहें कि ये एक बहू की शक्ल में आती है और बीवी की शक्ल में, ये चाहे तो एक ऐसे खानदान की बुनियाद रख दे कि जो खानदान सदियों तलक पूरी उम्मत को और दुनिया को अच्छे से अच्छा मटेरियल मवाद और बच्चे दे जाए, और अगर ये चाहे तो उस खानदान की रही सही इज्जत को भी तहत सरा की पस्तियों में डाल जाए। और चौथा रूप इसका माँ का है। ये माँ की शक्ल में चाहे तो एक यूनिवर्सिटी बन जाए, मदरसा बन जाए, और एक एक बच्चे को एतमाद का, इज्जत का और दीन का सर्टिफिकेट हाथ में थमा जाए, और अगर ये चाहे तो उसको बर्बाद कर जाए और वीरान करके छोड़ जाए, तो इसे कोई पूछ नहीं सकता है। इसकी मर्जी है। बच्चों को चाहे तो खालिद और बिलाल बना दे, मर्जी आए तरबियत सही करने पे आ जाए तो खालिद बिन वलीद और सैयदना बिलाल बना जाए, और अगर इसकी मर्जी आए तो ये बच्चों को उतबा और अबू जहल बना दे। किसी ने क्या खूब कहा था, मैं किसी की बात क्या करूं, मैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करता हूं। औरत के दोनों रूप बयान किए। कहा, लोगों, इस कायनात का सबसे बड़ा फितना जो मैं मर्दों के लिए छोड़ के जा रहा हूं वो औरत है। एक इसका यह भी पहलू है। और बनी इसराइल का सबसे पहला फितना भी खातून बनी है, इसलिए इस मामले में डरिएगा। एक तरफ ये दूसरा पहलू देखिए, फरमाया खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। इस दुनिया के बड़े बड़े खूबसूरत गिफ्ट मौजूद हैं, अल्लाह की नेमतें मौजूद हैं, लेकिन कायनात की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा मता, सबसे बड़ा माल और सबसे बड़ी दौलत अगर है अल मरअतु सालिहा, तो वो भी ये औरत है, अगर वो अच्छी होने के रूप में हो तो। लिहाजा एक बाप की जिम्मेदारी है, भाई की, शौहर की और बेटे की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के अंदर जिस भी रिश्ते से खातून मौजूद है उसको ये एहसास दिलाए और उसके अंदर ये बेहतरी पैदा करने की कोशिश करे कि वो दुनिया का बदतरीन रूप ना बने, बल्कि सबसे खूबसूरत तरीन रूप बन करके आए और उस घर के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट और तोहफा बने। दूसरी बात तमहीद में कि शरीयत ने अपने आप को सर्जन के तौर पे बहुत कम पेश किया है, वो फिजिशियन के तौर पे पेश करती है। सर्जन बना के हाथ में नशर दे के ये नहीं कहती कि बीवी अगर गर्म है और जलाली तबीयत की है तो आप उसका पित्ता निकाल दें, अगर वो घर के बाहर झांकती है आप उसकी आंख निकाल दें, और अगर कदम घर के बाहर रखती है आप उसके कदम काट दें। शरीयत का ये मिजाज कम है, वो फिजिशियन ज्यादा है कि वो सबसे पहले देखती है कि मर्ज, उसकी तशखीस करो, असबाब को ढूंढो, और जो असबाब हैं उसके नतीजे में जो गलत कदम उठ रहे हैं, जो बीमारी पैदा हो रही है, उसका इलाज किया जाए। और वो नफ्स अम्मारा को जो बुराई पे उभारता है, नफ्स लव्वामा में बदल के कि ज़मीर को उजागर किया जाए, जिंदा किया जाए, कि बच्ची को पता चले कि मेरे अंदर अगर ये कमी आ रही है तो क्यों आ रही है, और नफ्स लव्वामा से बदल के उसको नफ्स मुतमइन्ना में तब्दील कर देता है। ऐसा इलाज करता है कि फिर उसका हर कदम इत्मीनान वाला और हर इकदाम जो है वो घर वालों को मुतमईन करने वाला होता है। तमहीद की तीसरी बात यह है कि इस बात को मर्द और औरत दोनों देख लें। अल्लाह ने 5 कस्में उठा के, 3 की, जैतून की, तूर सीना की और बलदुल अमीन मक्का की, और फिर जो है कद के ऊपर लाम दाखिल करके कसमिया पहलू ला करके ये बात कही है कि दुनिया का कोई भी इंसान बदसूरत नहीं है, न मर्द बदसूरत है न औरत बदसूरत है। हाँ, ये एक अलग बात है कि अल्लाह ने जब इंजीर की और जैतून की कसम खाई, देखिए इंजीर की लुक अपनी है और जैतून की लोकेशन अपनी होती है, उसकी सूरत अपनी है, उसकी सूरत अपनी है, दोनों अजीम फल है। अल्लाह ने दोनों की कसमें खाई है, दोनों का टेस्ट अपना अपना है, रंग अपना अपना है। अल्लाह ने हर मर्द और औरत को कसम खा के कहा कि मैंने खूबसूरत बनाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लेकिन ये एक अलग बात है कि हर हुस्न का रंग अपना है और हर हुस्न का टेस्ट और मजा अपना है। तो हमें अपने रब की इस बात पे राजी होना चाहिए। ये नहीं है कि सारे मिलकर के एक ही मेयार बना लें कि यही रंग हो और यही उसका टेस्ट हो तो फिर औरत औरत है, वगरना वो औरत नहीं।
हमारी घरों की तबाही का बुनियादी सबब यह है कि हम अपने जहन में एक चीज बसा लेते हैं और सारी उम्र फिर उसके ऊपर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते हैं। चौथी चीज जो तमहीद में हमें समझ लेनी चाहिए, माँ बहन को, बेटी को भी और मर्दों को भी, कि इज्जत और आबरू ये दीन में है और जख्मों का इलाज भी दीन में है। टीवी की स्क्रीन में, स्टेज ड्रामे में, बनने वाली फिल्मों में और हमारे डाइजेस्ट और नावलों की कहानियों और दास्तानों के अंदर हमारी न जख्मों का मरहम है न बीमारियों का इलाज है। ये अगर है तो सिर्फ और सिर्फ शरीयत में है, क्योंकि टीवी की स्क्रीन ये कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है। जब हमें ये बात समझ आ जाएगी तो इंशाअल्लाह ये समझने में मुश्किल नहीं कि ड्रामा और फिल्म इसे देख के जख्मों का इलाज मुमकिन नहीं है। हमारे घाव जो हैं वो और गहरे हो सकते हैं, मुंदमिल नहीं हो सकते। पांचवी बात कि हमारा इख्तियार जो है, आगाज में हमसे एक टेढ़पन हुआ है, कजी आई है और हमसे गलती हुई है, और वो इख्तियार मरा के अंदर, औरत के इख्तियार के अंदर, अपनी पसंद के अंदर हमसे 3 बड़ी गलतियां हो जाती हैं। शरीयत फरमाती है तुनकहुल मरअतु लिअरबाइन, मर्द हजरात, घरों वाले औरत का इख्तियार जब करने चलते हैं अपने घर की शहजादी बनाने के लिए और मलिका बनाने के लिए, तो कुछ लोगों की सोच जो है लिमालिहा, माल पर अड़ जाती है, और दौलत की अपनी जुबान होती है। जब घर में वो आके बोलती है तो फिर एहसास होता है। वाली जमालिहा, कुछ लोग उसका हुस्न देखते हैं, चेहरा मोहरा देखते हैं, रंग देखते हैं और ढंग भूल जाते हैं। जब रंग को देखते हैं तो हुस्न की फिर अपनी अदाएं होती हैं, जब सामने नहीं होती तो भली लगती हैं, जब घर में आके वो अदाएं दूसरे देखते हैं तो फिर तकलीफ होती है, फिर बना हुआ घर टूटने पे आ जाता है। तीसरी चीज मेरे महबूब ने कहा वली हसबिहा, कुछ लोग कौम देखते हैं, बिरादरी, कबीला और खानदान देखते हैं। खानदानों का और कौमों का फिर अपना नाज अंदाज, अपने रवैये होते हैं। जब वो घर में आके जाहिर होते हैं तो फिर इंसान अपने को कमतर समझने लगता है, वो अपने को वडेरे की बेटी मानती है, साहिब हस्ब नसब मानती है, वो अपना तहक्कुमाना लहजा रखती है, तो फिर एहसास होता है घर टूटने के किनारे पे आ जाता है। महबूब ने जो चौथी चीज कही थी वालिदीनिहा, कुछ लोग उसकी डीलिंग देखते हैं कि मखलूक के साथ डील कैसे करती है और अपने खालिक के साथ उसकी डील कितनी अच्छी है। सिर्फ दीनदारी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं, अगर मखलूक से अकेली डीलिंग अच्छी हुई तो महल्ले वाले खुश रहेंगे, आप नाराज हो जाएंगे। और अगर अकेली उसकी खालिक से डीलिंग अच्छी हुई तो फिर खालिक के लिए इबादत तो वो करेगी लेकिन आपके हुकूक का ख्याल नहीं रख पाएगी, नतीजा फिर भी तलाक होगा। वालिदीनिहा, ऐसी औरत को तलाश करें कि जिसकी डीलिंग मखलूक से भी अच्छी और खालिक से भी अच्छी, खालिक से डर करके वो मखलूक से डीलिंग करे और मखलूक से डील करते हुए अपने अल्लाह को सामने रखे। ऐसी औरत जो है फज़फर बिज़ातिद्दीन, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं एक दीनदार अच्छी डीलिंग वाली औरत के साथ तू कामयाब हो जा। तो ये चीज भी हम भूल जाते हैं। तमहीद की छठी बात, एक शौहर होने के नाते, सरताज होने के नाते, खामद और मियां होने के नाते मर्द को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इब्तिदा में जो सब भला लगता है, एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो भला बुरे में बदलने लगता है। तो इब्तिदाई स्टेज पे संभाल लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि घर में लड़ाई ही नहीं हो, पैगंबरों के घर में भी लड़ाइयां हो जाती हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बीवियों से इला करना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है, तलाक तक की नौबतें आ जाती हैं। लेकिन ये नौबतें जो हैं, इंसान अगर इनको वक्त पे संभाल ले, कपड़ा थोड़ा फटा हो तो उसको सीना आसान है, लेकिन जब लंगार उतर जाएं तो फिर शायद रफूगर भी उसको नहीं लेता है। इसलिए जब आगाज है, इब्तिदा है, तो हमें समझना होगा। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा मसला यह है कि जिस औरत को, जिस बच्ची को बारात लेके आती है, लोग लेके आते हैं और घर वाले लेके आते हैं, बड़ी मौज मस्ती के साथ, गानों बजानों के साथ, हर तरह की दुनियावी सहूलतों के साथ, एक दो दिन, एक हफ्ता, महीना बीतने के बाद वही बच्ची जिसके घर में गुन गाए जा रहे थे वो बुरा क्यों लगने लगती है। और उस बच्ची के दिमाग में सवाल उठता है कि मेरे पहले इतने चर्चे थे, ये लव लेटर थे, ये मोहब्बतें थी, ये मैसेज थे, ये पैगाम थे और इतने गिफ्ट और तोहफे भेजे जाते थे, तोहफे थे।
آج کیا ہوا ہے کہ گھر کے اندر مجھے ماں بھی بدلی لگتی ہے، باپ کا رویہ بدلا لگتا ہے، شوہر کا چہرہ بدلا لگتا ہے، اور وہ باتیں وہ نہیں رہی ہیں۔ تو ایسے ماحول کو پرکھنے کے لیے یہ گھر میں نووارد ایک عورت اور بیوی اور جو ایک بچی آئی ہے، اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں اس کے لیے جو معاشرے میں 2 علاج ہیں پہلے وہ بتا دوں۔ 2 علاج کیے جاتے ہیں، ایک فوری سرجن بن کر کے، فوری طور پہ دیکھا شوہر بدلا ہے، ساس بدل گئی، سسر بدل گیا، نندے بدلی، رویے بدلے، تلخیاں آئیں، فوری طور پہ علاج کیا، بھائیوں کو بلایا اور ساتھ چلی گئی، رکشہ لیا، گاڑی کروائی، باہر نکلی اور جاتی بنی۔ یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ یا اگر پھر خاندان بڑا ہے، مال پیسے والی ہے اور صاحب حسن و جمال ہے، تو پھر یہ اپنی سختی اور فوجی انداز اختیار کر کے، اپنے ہاتھ کا اور طاقت کا استعمال کر کے، عدالت کا استعمال کر کے اسے فوراً جو ہے سبق سکھا دیتی ہے کہ آئندہ رہنا تو میرے نیچے لگ کے رہنا، میری حکم کے تابع ہو کے رہنا، نہیں تو پھر جو ہے۔ یہ علاج دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، لیکن بھائیوں بہنوں یاد رکھیے یہ دیر پا نہیں ہے۔ خوبصورت ضرور ہے، دیر پا نہیں ہے، گھر ٹوٹنے سے بچے گا نہیں، یہ محفوظ نہیں ہے۔ اور دوسرا علاج وہ ہے کہ جس علاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے عورت اپنے گھر میں اس چیز کو محسوس کرے کہ وہی لوگ جو مجھ پہ دیوانہ ہو رہے تھے، وہی جو فریفتہ ہو رہے تھے، وہی جو مٹے جا رہے تھے، وہی جو بلائیں لے رہے تھے، وہی جو ماتھے کو چوم رہے تھے، وہی جو استقبال کر رہے تھے، ان میں سے سر فہرست میرا شوہر اگر مجھ سے بگڑ گیا ہے اور اس کی بے رخی مجھے دیکھنے میں مل رہی ہے تو سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلے سبب ڈھونڈے اور بیماری کی تشخیص کرے۔ جو بیماری اسے ملے اور تشخیص ہو جائے، پھر کچھ پرہیز ہیں، ان پرہیزوں کو اختیار کرے، کیونکہ الوقایۃ خیر من قنطار علاج، ایک پرہیز جو ہے وہ 100 قسم کے علاجوں سے بہتر ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں کرے گی اللہ اس کے گھر کو آباد کر دے گا۔ آئیں اسباب ڈھونڈتے ہیں، بے رخی کے اسباب کیا ہیں؟ میرے مرد بھائی جو ہیں یہ ایک شوہر ہونے کے ناطے سوچیں، اور میری بہنیں جو ہیں ایک بیوی ہونے کے ناطے آج یا کل مستقبل کو گھر بنانے والی ہے، تو اس کے لیے جو مسائل ہو سکتے ہیں ان میں سے پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ شوہر بے رخی بیوی سے اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے تصویر دیکھی ہوتی ہے، بہنوں سے تذکرے سنے ہوتے ہیں، سب نے آ کے سب ٹھیک کہا کہ راگ الاپے ہوتے ہیں، لیکن جب آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ چہرہ مہرہ جو ہے، شکل صورت وہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی شوہر بے رخی برتنے لگتا ہے۔ یا خوبصورت تو ہے لیکن جو معیار اس نے اپنے ذہن میں سجا رکھا تھا، جو تصور اور خواب اس نے دیکھ رکھے تھے، ان خوابوں کے مطابق نہیں ہے، تو پھر بھی یہ مسئلہ بنتا ہے۔ دوسری صورت بے رخی کی ایک سبب کہ اس کا رنگ ڈھنگ اور حرکات و سکنات جو ہیں وہ اس کو بھلی نہیں لگتی، تو وہی شوہر جو اس کو پہلے چاہ رہا ہوتا ہے اب بے رخی برتنے لگتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لباس اور وضاقت کا تفاوت آ جاتا ہے، اس کے گھر کے اندر لباس کا طریقہ کار اور ہے، نئی آنے والی مہمان اس کا لباس اور انداز کچھ اور ہے۔ چوتھا سبب ہم نے یہ دیکھا کہ عورت کی سابقہ گھریلو عادات جو 18-20 برس تلک وہ ان میں پلی ہے، اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ ایک ہی دن میں وہ ان کو چھوڑ دے۔ اس گھر کی عادتیں اور ہیں، اس گھر کی عادات اور ہیں، دونوں میچ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اختلاف ہونے لگتا ہے۔ اور اسی طرح پانچواں سبب کہ بیوی بے جا ماں یا بہنوں سے چمٹے رہتی ہے، معمولی سی بات ہوئی فون پہ ان سے ڈسکشن ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، یہ کروں تو کیسے کروں، اور وہ اپنے اس گھر میں آ کر کے بھی اسے گھر نہیں سمجھ رہی ہوتی۔ جب اس کے یہ رویے دیکھے جاتے ہیں تو عموماً جو ہے ناچاکی شروع ہو جاتی ہے۔ چھٹی چیز، مزاج نہیں مل پاتے، ایک طرف سختی ہے، ایک طرف نرمی ہے، ایک طرف ایک چیز کی پسند ہے، دوسری طرف دوسری چیز کی پسند ہے۔ ساتواں سبب، بیوی کو شوہر خادمہ سمجھ کے ڈیل کرنے لگتا ہے اور گھر والے بھی اسے ایک نکرانی سمجھ لیتے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس عورت کا بھی ایک ری ایکشن سامنے آتا ہے، جب ری ایکشن سامنے آتا ہے تو بے رخیاں شروع ہوتی ہیں۔ آٹھویں چیز، کثرت نافرمانی دیکھی گئی ہے۔ نوواں سبب، زبان درازی کی وجہ بنی ہے۔ 10واں سبب، بچوں کا غصہ جو ہے وہ شوہر پہ نکلتا ہے، اور جب شوہر پہ یہ غصہ نکلتا ہے تو پھر بھی جو ہے شوہر کی بے رخی شروع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شوہر کے کاموں میں بے جا مداخلت بھی گھر کے اندر
नाचाकी का सबब बनती है। मसलन औरत उस फन की स्पेशलिस्ट नहीं है, माहिर नहीं है, अलिफ बा नहीं जानती है, लेकिन वो उसके मुआमलात के अंदर, उसकी डीलिंग के अंदर बेजा नुक्ताचीनी जब करती है तो हमने देखा है कि शौहर की बेरुखी का आगाज शुरू हो जाता है। 12वां सबब अदम खिदमत गुजारी देखा है। 13वां सबब शिकवा मिजाजी के हर बात में कभी भाइयों से शिकवा, कभी मोहल्ले वालों से शिकवा, कभी सहेलियों से शिकवा। और 14वां सबब हुकूक ज़ौजियत में गफलत नजर आई है। जो औरत अपने शौहर के हुकूक में गफलत बरतती है, शौहर की बेरुखी का आगाज शुरू होता है और यही घर टूटने की बुनियाद बनता है। 15वां सबब कि बीवी की हद दर्जा दीनदारी या बेदीनी। अगर बीवी हद दर्जा दीनदार है, शौहर के हक मार जाती है रब के हुकूक में। और हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि बीवी ये मुसल्ले की शहसवार है, नमाज पढ़ने वाली है, तहज्जुद गुजार है। शौहर ने जब भी घर में आना देखना कि बीवी मुसल्ले पे खड़ी है, उसकी अपनी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसको भी फारिग कर दिया गया। यह हद दर्जा बेदीनदार है कि शौहर नमाजी है, औरत को फिक्र नहीं, शौहर रोजा रखने के लिए बैठा है, औरत उठ नहीं रही है। तो ये मसला भी बसा औकात इख्तिलाफ का सबब बन के घर तोड़ देता है। 16वीं चीज दिली मैलान की कमी। औरत देखती है तो उसे कमी महसूस होती है, शौहर देखता है बीवी में कमी महसूस होती है, तो बेरुखी का आगाज होता है। 17वीं चीज मोहब्बत और प्यार दोनों में है, लेकिन पेश कदमी के अंदर वो चाहता है वो करे, वो चाहता है वो करे, और इसी कशमकश और तनाव के अंदर घर टूट जाते हैं। 18वीं चीज कि शौहर जब घर में आता है तो उसे, मैं मर्द होने के नाते बात कर रहा हूं कि हर मर्द के दिल के अंदर एक पहलू में ये बात छुपी होती है कि जब मैं घर में जाऊं तो मेरा दरवाजे के ऊपर पुरतपाक जो है वो इस्तिकबाल हो। और औरतें, मेरी बेटियां बहनें, माएँ इस बात से गाफिल होती हैं और उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता, या इल्म होता है तो जानबूझ के छोड़ देती हैं। यह भी एक सबब बनता है। 19वां सबब कि औरत का परागंदा रहना, शौहर के लिए बन संवर के नहीं रहना है, और जब बाहर जाना है तो बन संवर के, यह भी एक बुनियाद बनती है। 20वां सबब शौहर का आदम एहतराम, यह भी शौहर की बेरुखी को पेश करता है। 21वां सबब गलती पर मुआफी की बजाय उल्टी हुज्जतबाजी बाज घरों में शुरू हो जाती है, और मेरी माएँ बहनें बेटियां जो हैं इसको इख्तियार कर लेती हैं। नतीजा शौहर की बेरुखी और आखिर में घर टूट जाता है। 22वां सबब बेजा नोक झोंक, कोई सबब भी नहीं, कोई इल्लत भी नहीं, कोई मसला है भी नहीं, लेकिन एतराज दर एतराज, ये क्यों हुआ है, इस वक्त ये क्या हुआ है, आप इस वक्त क्यों आ रहे हैं, जा क्यों रहे हैं। और 23वीं चीज, इस बेजा हुज्जतबाजी को शिकवे की इंतहा और शिकायतों पर मबनी कर दिया जाता है। 24वीं चीज नाजायज ताल्लुकात और नाजायज मुतालबात, ये भी बाज घरों के टूटने का सबब बनते हैं। 25वीं चीज फजूल खर्ची। 26वीं चीज अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है लेकिन वो नाशुक्री नहीं जा रही। हर चीज घर में है लेकिन ये नहीं है, वो नहीं है, ये होना चाहिए था। और 27वीं चीज कि औरत की तरफ से मर्द के ऊपर नाजायज शुकूक और शुबहात की जब भरमार होती है तो तब भी बेरुखी का आगाज होता है और इंजाम में घर टूटता है। 28वीं चीज खूबसूरती में तफावुत जो है, ये भी बेरुखी का सबब, जिसको मैंने आगाज में जिक्र किया। बसा औकात मर्द ज्यादा खूबसूरत है, औरत कम सूरत वाली है, या इसके बरअक्स मामला है, तो ये भी असबाब हैं। इसी तरह इकनॉमिकली फर्क जो है ये भी बेरुखियों का सबब बनता है। मर्द बहुत ज्यादा अमीर है, औरत गरीब घराने से ताल्लुक रखती है, ये बात बात पे उसको ताने देते हैं और या उससे बिगाड़ पैदा हो जाता है या उससे बड़ी उम्मीदें रखते हैं, या औरत बड़े घर की है और शौहर छोटे घर का है, तो इस वजह से भी हमने देखा है कि घर टूटते हैं। और 30वीं चीज खानदानी फर्क मरातिब, कि ये सरदारों की बेटी है, ये कमियों का बच्चा है, ये इस तरह के मसाइल और भी असबाब हैं। लेकिन 30 को लेके हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी माँ बहन को, बेटी को, पैगंबर की बच्ची को और बेटी को, मुसलमान औरत को ये बताना चाहूँगा कि परहेज तो बहुत हैं, लेकिन अगर वो अपने घर में 10 परहेज अमली जिंदगी में शुरू कर दे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका घर टूटने नहीं पाएगा। पहला परहेज, औरत अपने अंदर मुकम्मल सख्ती नहीं आने दे। औरत होती ही वो है कि जिसमें अलास्टिकी की इंतहा हो और लचक हो। मैंने देखा है
बड़े बड़े तूफानों के अंदर, बड़े बड़े तूफानों में जब उठते हैं, हमेशा वही पेड़ टूटते हैं कि जिनके बड़े बड़े तने होते हैं, जिनमें लचक नहीं रहती, और जड़ों से उखाड़ के तूफान उनको रख देता है। और वो इतने बड़े बड़े तने के जो दो दो आदमियों के बाजुओं में नहीं आते, वो टूट के जो है गिरे पड़े होते हैं। लेकिन मैंने उन छोटी छोटी शाखों को जिनमें लचक होती है टूटते नहीं देखा। जितना मर्जी, जिधर को तूफान आया उधर को, इधर को आया तो इधर को हो गई, इस तरफ से हवा चली तो इधर को झुक गई। तो जिस शाख में झुकाव होता है, और वो मामूली सी घास फूस, आपने कभी उसको टूटते और उड़ते नहीं देखा होगा। ये टूटते हैं तो तने टूटते हैं। मैं अपनी बहन और बेटी को कहूंगा कि अपने घर में तना बन के, तनावर दरख्त बन के, अकड़ करके शुरू का दरख्त नहीं बने, बल्कि झुकी हुई एक घास जैसी अपने अंदर लचक रखे। इंशाअल्लाह उसका घर टूटेगा नहीं, और ये घर टूटते हुए देर भी नहीं लगती है। तूफान उठने लगे तो कई असबाब होते हैं। आपने देखा होगा बीए की पंजाबी में मेरे स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने बीए में पंजाबी रखी है, वो जानते होंगे कि वहां एक शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है। बीवी पूछती है, मुझे इतना तो बता दीजिए, तलाक आपने दे दी, मुझे फारिग कर दिया, मुझे मेरा सबब तो बताइए, गुनाह क्या है कि जिस वजह से आप मुझे फारिग कर रहे हैं, ताकि मैं अगले घर में वो गुनाह ना कर सकूं। तो जवाब आया, आटा गुंदियां हिलदी क्यों है ते भैन भाइयों नूं मिलदी क्यों है, अखा नूट के सौंदी क्यों है, कोई मर जाए तो रोंदी क्यों है। अगर फारिग करना हो तो फिर असबाब इस तरह के भी होते हैं कि एक छोटी छोटी जो एक जायज चीजें हैं वो भी नाजायज लगने लगती हैं। लेकिन अगर घर के अंदर औरत लचक वाला रवैया रख ले तो इंशाअल्लाह हमने उस घर को टूटते हुए नहीं देखा है। दूसरा परहेज कि औरत बेरुखी शौहर की जो देखे तो खुद बेरुखी शुरू नहीं कर दे, अपनी बेरुखी से परहेज करे, बेरुखी नहीं दिखाए। और मैं यहां आगे चल के इंशाअल्लाह अजीज बात करूंगा कि औरत को इतना एहसास होना चाहिए कि मर्द बेरुखी कर रहा है या नखरा दिखा रहा है। ये मैं साइकी में इंशाअल्लाह बात करूंगा। तीसरी चीज कि औरत को शौहर की बेरुखी पे फौरी गिरफ्त से परहेज करना चाहिए। बसा औकात सबब जो होता है वो एक दो दिन में खत्म हो जाता है, और जब गिरफ्त नहीं होती वो देखता है कि मेरे ऊपर एतराज नहीं हुआ, एक मर्द होने के नाते बात कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली वो रिलैक्स भी हो जाता है और सही भी हो जाता है। लेकिन फौरी गिरफ्त बसा औकात उसे आसमान पे चढ़ा देती है। चौथा परहेज जो एक औरत को करना चाहिए शौहर के मामले में बेरुखी देख के, कि समझाने के लिए तान और तशनी से बचे, तंजिया अंदाज से बचे। क्यों? इस्लाह के लिए ये अंदाज हमने तोड़ने वाला देखा है, जोड़ने वाला नहीं। पांचवा परहेज कि बेरुखी औरत ने देखी, या बात जरा देखें, तो मुनाजिराना रंग में आ जाती है, और फिर पूरी माजी की हिस्ट्री खोल के बैठ जाती है कि फुला दिन इतने बजे ये हुआ, आज जो हो रहा है इसका सबब ये है, आपने फुला मौके पे ऐसे किया, फुला शादी पे भी आपने ऐसे किया, मैंने इग्नोर किया, आपने उस मौके पे भी किया। तो मुनाजरा जीतना मकसद नहीं है, अपने शौहर का दिल जीत करके उसको राम करना मकसूद है। और इसी तरह छठा परहेज कि बेरुखी करते हुए इस्लाह सबके सामने मत करे। मैंने ये देखा है कि जो बीवियां अपने शौहर की इस्लाह सबके सामने, फैजान सीडी सेंटर उलमाए किराम की तकारीर, मुनाजरे और तिलावत कुरान पाक की सीडीज की रिकॉर्डिंग और खरीदारी के लिए राबिता करें। दुकानदार हजरात और स्टॉल लगाने वालों के लिए खुसूसी रियायत। हमारा पता है फैजान सिटी सेंटर, उज़ैर PCO, नज़्द जामे मस्जिद, बैतुल मुकर्रम अहले हदीस, मोहल्ला फैसल कॉलोनी, पुरानी चुंगी, हफ्साबाद रोड, गुजरांवाला। तोड़ने वाला नहीं। पांचवा परहेज कि बेरुखी औरत ने देखी, या बात जरा देखें, तो मुनाजिराना रंग में आ जाती है, और फिर पूरी माजी की हिस्ट्री खोल के बैठ जाती है कि फुला दिन इतने बजे ये हुआ, आज जो हो रहा है इसका सबब ये है, आपने फुला मौके पे ऐसे किया, फुला शादी पे भी आपने ऐसे किया, मैंने इग्नोर किया, आपने उस मौके पे भी किया। तो मुनाजरा जीतना मकसद नहीं है, अपने शौहर का दिल जीत करके उसको राम करना मकसूद है। और इसी तरह छठा परहेज कि बेरुखी करते हुए इस्लाह सबके सामने मत करे। मैंने ये देखा है कि जो बीवियां अपने शौहर की इस्लाह सबके सामने करना शुरू करती हैं, फिर वो उनका रिश्ता देर पा नहीं रहता है। आपने इस्लाह करनी है
تو تنہائی میں کیجئے، اپنے بیڈ روم کا استعمال کیجئے۔ اور امام شافعی نے بھی کہا تھا رحمہ اللہ کہ جس نے مجھے سب کے سامنے نصیحت کی اس نے نصیحت نہیں کی، میری فضیحت کی، اور جس نے مجھے الگ ہو کر کے سمجھایا اس نے مجھے نصیحت کی ہے۔ تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے راز کو، اس کی بات کو سارے نہ جانیں۔ اسی طرح ساتویں چیز کہ بے رخی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے عورت شوہر سے ہٹ کر کے اس کے رشتہ داروں پہ کیچڑ نہ اچھالے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لڑائی اپنی ہوتی ہے، لیکن اس لڑائی کے دوران عورت مرد کا چہرہ سیدھا کرنے کے لیے، بے رخی ختم کرنے کے لیے اس کی بہنوں پہ بھی برستی ہے، اس کی ماں پہ بھی برستی ہے، باپ پہ بھی، بلکہ پورے خاندان پہ برس جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاملہ اور ایشو دو فردوں کے درمیان سے نکل کے پوری فیملی کے درمیان آ جاتا ہے، اور جب یہ ایشو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ معاف کرے پھر گھر جو ہے وہ باقی نہیں بچ پاتا ہے۔ آٹھواں پرہیز، عورت کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مجھے اصلاح کرتے ہوئے لڑائی یا جھگڑے کے دوران عزت اور وقار کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ یہ میری بہن اچھی طرح سوچ لے، سب سے بڑی چیز وقار ہے۔ عورت اس معاملے میں خیال رکھے، مرتی مر جائے لیکن اپنی زبان کو کھلنے نہ دے۔ میری بہن جس دن زبان کھل گئی پھر پیچھے کوئی کسی قسم کا حیا باقی نہیں رہے گا۔ یہ جب تک نہیں کھلتی ہے نہیں کھلتی ہے۔ مجھے ابھی پرسوں میسج آیا، کسی دوست نے بھیجا، تھکا ہوا تھا بیچارہ، تنگ تھا، کہتا ہے کہ بیوی اور سی این جی رکشے کے اندر بڑی مشابہت ہے۔ یہ میں تذلیل کے لیے بیان نہیں کر رہا، لیکن لوگوں کا ایک مائنڈ دے رہا ہوں، اور کچھ گیپ دے کے، سپیس دے کے آگے لکھا ہوا ہے دونوں ابتدا میں بے آواز ہوتے ہیں۔ بیوی اور سی این جی رکشے میں بڑی مشابہت ہے اور دونوں ابتدا میں بے آواز ہوتے ہیں۔ عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے معاملے میں، گفتگو میں، ٹیبل ٹاک میں، مناظرے میں اپنی زبان کو روکے اور اس سے کوئی ایسے جملے نہ نکالے کہ جن کو دوبارہ نگلنا مشکل ہو جائے۔ اور یاد رہے کہ الٹی دوبارہ جو ہے وہ کھائی نہیں جاتی، وہ چاٹی نہیں جاتی، الفاظ اس سے کہیں بدتر ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں شوہر کو بھی کہوں گا کہ اپنی گفتگو میں، لڑائی میں، جھگڑے میں اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے۔ اگر زندگی میں یہ ایک مرتبہ اٹھ گیا تو پھر اس ہاتھ سے صرف ہاتھ نہیں اٹھے گا، اس ہاتھ سے آگے بہت کچھ اٹھ جاتا ہے، کبھی ڈنڈا، کبھی سوٹا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اس ہاتھ کو مرد اپنے وقار کو برقرار رکھے، ہاتھ روکے، اور عورت اپنے وقار کو برقرار رکھے، وہ اپنی زبان کو روکے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں کر دیں گے۔ نواں پرہیز کہ دونوں کے درمیان اعتماد نہ ٹوٹ پائے، اور اعتماد سب سے بڑا ہوتا ہے عزت کا۔ عزت والا اعتماد اگر ٹوٹ گیا، پہاڑ سے گر کے ٹوٹی ہوئی ٹانگیں جڑ جاتی ہیں، انسان صحت یاب ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، لیکن کسی کے اعتماد سے گر کے انسان دوبارہ نہیں اٹھ سکتا ہے۔ شوہر اعتماد سے گر گیا تو بیوی کی نظروں میں نہیں اٹھ پائے گا، بیوی اعتماد سے گر گئی تو وہ شوہر کی نظروں میں نہیں اٹھ پائے گی۔ اعتماد کے معاملے میں پرہیز کیجئے، یہ کہیں ٹوٹنے نہ پائے۔ اور 10واں پرہیز کہ آپ انتہائی محتاط ہو کے چلیں، اتنا محتاط کہ جس قدر آپ نے شیشے کا گلاس ایک پھسلنے والی ٹرے میں رکھ کے مہمان کو پیش کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے، قدم جو ہیں بڑے سوچ کے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ سلپ ہو کے گر کے ٹوٹ نہیں جائے، چکنا چور نہیں ہو جائے۔ یاد رکھیے میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے نازک رشتہ ہے، جسے بننے میں سال ہا سال لگتے ہیں اور ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، اور بغیر عذر کے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ رشتہ بہت نازک ہے، اس لیے اسے ٹوٹنے سے بچائیے۔ یہ 10 پرہیزوں کے بعد 30 علاج ہم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ اگر کسی گھر کے اندر ہمارے بھائی کے معاملے میں بگاڑ ہے یا ہماری بہن کے معاملے میں بگاڑ ہے تو دونوں مل کر کے اس پہ سوچیں گے۔ سب سے پہلی چیز میں اپنی بہن کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ دلی میلان، لگاؤ، محبت اور دوستی رکھے، وہ اسے صرف اپنا شوہر نہ سمجھے۔ جب عورت شوہر کو دل میں جگہ دے گی، یقیناً جواب میں شوہر بھی جگہ دے گا۔ عموماً بگاڑ اور فساد میں انسان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سابقہ معاملات اگر عورت کے ہیں یا مرد کے ہیں تو دفن کر دے۔ اگر کہیں دل اٹکا بھی ہے، اٹک جانا بری بات نہیں، انسان کا دامن کانٹوں سے کئی مرتبہ الجھتا ہے، لیکن وہ الجھ کے ان کو وہاں پھاڑ نہیں لیتا، یہ اپنا کپڑا اور دوپٹہ وہیں چھوڑ کے نہیں آ جاتا، بلکہ ان کو بچا کے نکال کے نکلتا ہے۔ اور جو اس نے قبول ہے کہ بولے ہیں ان کو پالے۔ مرد نے کہا قبول ہے،
عورت نے سائن کر دیے، اس بول کو زندگی بھر مت بھولیے، الخیر فی مختارہ اللہ، جو اللہ نے تیرے لیے چنا ہے اس میں خیر سمجھیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے عموماً یہ ہے، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئیں۔ انسان نے آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، جب وہ مل نہیں پاتا تو پھر اللہ ہمیں معاف کرے۔ میں حاجی آباد میں رہتا تھا 5 نمبر گلی میں، سامنے ہمارے بہت ہی شریف النفس ایک انسان ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور اللہ نے ایسی بیوی دی کہ دنیا والے رشک کرتے ہیں، لیکن اس کا آئیڈیل کچھ اور ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میرا نصیب ہے مجھے وہ نہیں ملا، جو میرا نہیں تھا وہ میرے گھر میں آ گیا۔ اللہ نے بچے بھی دیے، میرے ساتھ سفر میں بھی جاتا تھا، ڈرائیو بھی کرتا تھا، ڈرائیور تھا۔ اللہ اکبر، ایک دن دیکھنا پتا چلا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ بھئی کس لیے کی؟ ماں بتانے لگی کہ بیٹا آپ نے دیکھا ہے میں نے اس کے لیے کتنی خوبصورت جو ہے بیوی تلاش کی، لے کے آئی، لیکن اس کا دماغ ایک عورت پہ اڑا ہوا تھا۔ آج اس کی بارات تھی اور اس کا جب نکاح ہوا، اس نے پیغام بھیجا تھا کہ شادی نہ کرنا، نہیں تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس کا نکاح ہوا ہے، ادھر اس نے جو ہے زہر کھائی ہے اور اپنے آپ کو خودکشی کے اندر جو ہے اس نے اس وادی میں دھکیل دیا ہے۔ تو میرے بھائی میری بہن، اس بات کو مت اختیار کرنا، جو تیرے نصیب کی بارش ہے، پوری بارش تو ایک طرف، اس کا ایک قطرہ بھی کسی اور کی چھت پہ برس جائے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو تیرے گھر میں آئی ہے یہی تیرا نصیب ہے، یہی تیری بارش ہے، اس لیے اس کو قبول کر۔ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، تیرے نصیب کے پتھر اور تیرے نصیب کا نمک اللہ یہ کسی اور کے گھر میں نہیں جانے دیتے، وہ پہاڑوں کے اندر سے کھیوڑے سے نکال کے شہر میں لا کے دکانوں پہ لا کے وہ تیرے گھر کے کچن میں اگر پہنچا دیتے ہیں تو یہ تیرا شوہر تیرا نصیب تھا اور یہ بیوی تیرا نصیب تھی۔ اسی کے اوپر جو ہے جو مل گیا ہے اسے نصیب جان، جو نہیں ملا ہے اس کو بھول جا، اس میں خیر ہے۔ اگر آپ نے اس کو بھلایا نہیں، اور اللہ معاف کرے بیڈ روم شوہر کا اور تصورات میں اور باہوں میں خیال میں اپنا دوست اور فرینڈ، جو ہمارے ایک معاشرے کی حقیقت ہے، بھائیو انسان کو سچ بولنا چاہیے، حقیقت کہہ دینی چاہیے، لیکن حقیقت کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں جو بھی بسا ہوا ہے، جو اللہ نے دے دیا ہے، اس کو ڈالیے اور اس کو نکال دیجئے، انشاءاللہ آپ کا گھر سلامت رہے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور دلی محبت شوہر کو نہ دی اور آپ بول بیٹھی کہ یہ وجود تو میں نے آپ کو دے دیا لیکن دل نہیں دے پاؤں گی، تو آپ نے اپنے گھر کو خود توڑا ہے، شوہر کی بے رخی کا سبب۔ اور اگر شوہر نے یہ کام کیا ہے تو وہ بھی معاملہ یہی ہوگا۔ نمبر 2، میں اپنی بہن کو مشورہ دوں گا کہ بیوی کو ماہر نفسیات ڈاکٹر ہونا چاہیے، لیکن وہ والی ڈاکٹر نہیں کہ جو نفسیات پڑھ پڑھ کے خود سائیکی مریض بن گئی ہو، بلکہ ماہر نفسیات، وہ فرق کر سکے کہ میرا شوہر مجھ سے نخرہ دکھا رہا ہے یا بے رخی کر رہا ہے۔ اگر عورتوں میں نخرے ہوتے ہیں تو مرد میں بھی اللہ نے نخرہ رکھا ہے۔ نخرے میں اور بے رخی کے اندر فرق کرنا یہ بڑی مہارت کی بات ہے۔ اگر نخرہ